नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा एक पुरातन कहानी हुंडा राजा कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए बुढ़ा बरगछ ता पाखकू घरटीए। से घरे गोटिए ब्राह्मण रहुथिला। आउ से बुढ़ा बरगछरे गोटिए प्रेत रहुथिला। सेई प्रेतटी निज वंशर लोकंकू मोटे देखि पारु नथिला। से भूत तांक घर को पत्थर हाड़ मैला गोबर दिष्टा प्रभृति फपाड़ी नाना भावरे तांको हटहट्टा अवस्था करुथिला। भूतर अत्याचार बलरे से वंश आउ उधेई पारलानी। क्रमे वंश लोप होबाकू बसिला। गोटिए परे गोटिए मले। कूलरे पानी दबाकू केही रहिलेनी। शेषकू जो गोटिए लोक जी रहिथिला सीए गोटिए हुंडाटा। से बिचरा को भूत डरेइबा पई बड़ विकल पाए। ताकू किछि गोटे हैरान करिबा पई भूत निजर सम्मान हानि बोली मने करे। जदिओ बिचराटी गोटे हुंडा लोक तथापि गाँ रे समाज रे जेतेबेले अछि ताकू विवाह आदि करिबाकू पड़िबो। दिने ता साही पड़िसा लोके सभा करी विचार कले से हुंडा को केमिति बाहा दबा। बहु विचार परे प्रथम प्रस्ताव रे स्थिर हैला जे ताकू बाहा हबाकू पड़िबो। नहेले सारा जाति को ये देश को निंदा हबो। पुणी द्वितीय प्रस्ताव रे ठीक हैला जे से तांको पड़िसा घरर झियो को बाहा हबो। से झियर विवाह बयस अनेक आगुरु हेई जाइथिले भी ताकू केही बाहा होउ नथले। जेहेतु से थिला गोटे रणचंडी। शास्त्र कहे मनुष्य जीवन विवाह बिना पूर्ण नुहे। जो घरे घरणी नाही से घर तो मशाणी परी। तेणु सभारे तार विवाह व्यवस्था करागला। ओडिशा लोके तार विवाह करदेले। किंतु पेट पोषिबार बुद्धि बाट केही ताकू बतई देलेनी। हुंडा बेचारा नीति भिक मागी ता निज पेट चाखंड को पोषि पार नथिला। एबे भार्याटी ता बोझ हैला। रणचंडी स्त्रीटी घरे पहुंचिला मात्रे तार पहिली बराद हैला हले कानफुल आउ खंडे भल शाढ़ी जोगेइबाकू। हुंडा बेचारा दिन सारा दुआरे दुआरे बुली भिक मागे। एबे किंतु ताकू आग परी केही दया करंती नाही। काहेकि ना से जातिआणा आउ विवाह भोजी देई पारिनी। दिन सारा गाँ गाँ बुली बुली संध्यारे हताश आउ हालिया होई घर को फेरी थाए। बिचरा घरे पाद दौणु न दौणु घरणी तार पाटी करी उठिला। हईरे अकर्मा अलसुआ ब्राह्मण एड़े बेला बेली घर को काहींकी आसिलु? एते बेले जाए तो कोठी थिलु? हौ आइलु आइलु भल कलु। तू मो पाई कौन आनिछु देलु? एतिकी कही ता ऊपर को चहटी जाई ता देह मुंड तलासी पकेइला। जिमिति देखिला हुंडा ता पाई किछि आनिनी ता रागर आउ सीमा रहिलानी। तापर से हुंडा मुंडरू पगड़ीटा टाणी नेई से बुढ़ा बरगछ ऊपर को फिंगी देला। पुरुणा मुंडी छांचुणीटी आनी एमिति हुंडा को पिटिला जे हुंडा बिचारा बापालो मालो मरीगलिलो रड़ी करी दुखरे से घरू बाहरी पळेइला। एतिकिरे रणचंडीर कोप शांत हेलानी। गोटिए ठेंगा नहीं बरगछ को टांके छेचिला। आगरू फपाड़ी देइथिबा पगड़ीटी को चिरी देबा पई गछ ऊपर को चढ़ीबा को चेष्टा कला। माड़र वर्षा सांग को गालीर सुओ भी छुटी थाए। ए सबु देखी से बरगछरे रहुथिबा भूत छानिया एणे बरगछ उपरे माड़ बरसु थाए। रणचंडीर कोप देखी भूत से बरगछ छाड़ी चलीगला। एई समय रे हुंडा पलई जाइकी बहुत बाट चलीगलानी। से मनरे स्थिर करि सारलानी जे से कलिहुड़ी स्त्री थिबा जाए आउ से घरर माटी माड़िबनी। ता डरे पवन बेगरे पलई जाउथिबा भूत भी बाटरे हुंडा को देखिला। दुख आउ विपद बाघ छेलू को गोटिए घाटरे पानी पियाए। जो हुंडा को भूत आड़ आखिरे भी अनाइनी ताकू से नमस्कार करी कहिला, भाई मते तमे चिन्हि पारुन? मु परा तम पड़ोसी भूत सेई बरगछरे थिली। तम रणचंडी स्त्री तमकू कौन मते भी सेठी रखई देलानी। माड़ भयरे मु भी सेठू पळई आसिली। आजि ठारू आमे दी जण भाई भाई। एणिकी आमे दी जण सुखरे रहिबाकू चेष्टा करिबा। किंतु तमे शपथ कर तमे आउ तमर से रणचंडी कलिहुड़ी स्त्री पाखकू आउ केबे फेरिबनी। हुंडा बिचारा ये दुसमय रे एमितिका साहाଯ୍ୟ पाई भारी खुशी हैला। बड़ आनंद रे
ଭୂତ କଥାରେ ଶପଥ କରିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହର ପଡ଼ିଲା। ସେ ସହର ଭିତରକୁ ନ ପଶୁଣୁ ଭୂତ ହୁଣ୍ଡାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ତମେ ଯଦି ସେମିତି କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ ରହିବ। ଶୁଣ, ଏହି ସହରରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଦେହରେ ଲାଗିବି। ଆଉ ତା ବାପା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ଜମା ଭଲ କରିପାରିବନି। ୟା ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ବେଶରେ ନୀତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଥିବ। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଡକେଇବେ। ସେତେବେଳେ ତମ ଜୀବନ ଯାକ ତମେ କେମିତି ସୁଖରେ ଚଳିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ନେବ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ତମେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବ ସେଇଥିରେ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଦେହରେ ଲାଗିବି। କିନ୍ତୁ ବୁଝି ଖବରଦାର, ସେଠିକି ତମେ କେବେ ଯିବନି। ମୁଁ ସେ ରାଜା ଝିଅକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଯଦି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ବେକକୁ ମୋଡ଼ିଦେବି। ଏତିକି କହି ଭୂତ ଉଭେଇ ଗଲା। ହୁଣ୍ଡା ସହର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭଡ଼ା ଘରଟିଏ ନେଇ ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ସହର ସାରା ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଭୟାନକ ରୋଗ ଧରିଛି। ଡାକ୍ତର, ବୈଦ, କବିରାଜ, ଗୁଣିଆ ମୁଣିଆ ଯେତେ ଆସିଲେ ବି କେହି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଶା ବି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅର ଭଲ ଅବସ୍ଥା ନ ଦେଖିପାରି ଘୋଷଣା କଲେଣି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଦେବେ। ଏଣେ ସେ ହୁଣ୍ଡା ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଇ ସହର ସାରା ବୁଲୁଥାଏ। ଥରେ ଥରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବି ଡାକ ମାରୁଥାଏ, ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେନାଥ। ହୁଣ୍ଡାର ଡାକ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସାଧୁ। ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ ଏ କଥା ଜଣେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥାଟ ସହ ଆସି ହୁଣ୍ଡା ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଗ ନାଁ କରି ହୁଣ୍ଡା ଯିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଝିଅକୁ ହୁଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା। ଝିଅଟି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ। ଆଖି ତରାଟି ଚାହୁଁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସବୁ ମୁକୁଳା କରିଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହୁଣ୍ଡା ହାକିମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଡାହାଣୀ ଛୁଁ ମନ୍ତର ସବ ନିକାଲ ଜାନି। ସେ ଗର୍ଜନ କରି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଛିମିଛିକା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା। ଭୂତ ଭୟରେ ଥରହର ହେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗଲି ଠାକୁର, ଏବେ ଗଲି। ହୁଣ୍ଡା ଭୂତକୁ କହିଲା, ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଯା। ଭୂତ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଟରେ ଥିବା କଇଁଆ ଗଛଟା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତମେ ଜାଣିବ ଏ ଝିଅ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଏତିକିରୁ ତମେ ମୋ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବ। ଏତିକି କହି ଭୂତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କଇଁଆ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା। ଏଥର ସାରା ସହର ଡିବି ଡିବି ହେଇଗଲା। ହୁଣ୍ଡା ଉପରେ ସହରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଆଦର ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଣ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧା ଦେଲେ। ହୁଣ୍ଡା ଏବେ ସୁଖରେ ଦିନ କଟେଇଲା। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଭୂତ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଦେହରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ହୁଣ୍ଡାର ଖ୍ୟାତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ରାଜା ଦୂତ ପଠେଇଲେ। ହୁଣ୍ଡାର ଭୂତ କହିଥିବା କଥାଟା ମନରେ ଥାଏ। ଭୟରେ ସେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗିଲାନି। ତାକୁ ଯେତେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାଚିଲେ ବି ହୁଣ୍ଡା କିଛିରେ ମଙ୍ଗିଲାନି। ଏଇଥିରେ ରାଜା ରାଗିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିବ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ହୁଣ୍ଡାର ସେଠିକି ଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଚରା ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ହୁଣ୍ଡା ରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ଗଲା ସିନା, ମନରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଭୂତ କବଳରୁ ମୁକୁଳିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ତାପରେ ଯାଇ ଭୂତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୂତ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ରାଗରେ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ହୁଣ୍ଡା, ତୋର ଏତେ ସାହସ! ତୋର କ'ଣ ପୂର୍ବ କଥା କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ତୁ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ତୋର କାଳ ପୁରିଲାଣି ରେ। ତତେ ଯମଦ୍ୱାର ଦିଶିଲାଣି। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି
ତ ବେକକୁ ମୋଡୁଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ହୁଣ୍ଡା ରାଜା ଝିଅ କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା, ଭାଇରେ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବାକୁ ଆସିନି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବିପଦର କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ସେ କଥାଟା ତତେ କହିହେବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ନିରଳା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଝିଅ କିଛି ଦୂରକୁ ଯିବା ପରେ ହୁଣ୍ଡା ଯାଇ ତା କାନରେ ପୁଣି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ରେ ଭୂତ ଭାଇ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ତୋରି ବାହୁଛାୟାରେ ମୋ 14 ପୁରୁଷ ସୁଖରେ ଥିଲେ। ତୋରି ସ୍ନେହରୁ ତୋରି କଲ୍ୟାଣରୁ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଛି, କେଡ଼େ ସୁଖରେ ଅଛି ମୁଁ। ହାୟ ହାୟ ରେ କପାଳ, ଆମେ ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବାନି ରେ। ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ରଣଚଣ୍ଡୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାଠୁ ଖବର ପାଇ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସୁଛି, ତା ହାତରେ ବି ସେଇ ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି। ସେ ରଣଚଣ୍ଡୀ ଏବେ ଏଇ ନଅର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏମିତି କହି ହୁଣ୍ଡା ମିଛରେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭୂତ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ବାବା, ଏବେ ଯାଉଛି। ସେ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମୋତେ ତମେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ, କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି। ନା ନା ନା, ଏଠି ଆଉ ରହିହେବନି। କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଦୋହଲେଇ କବାଟ ଝରକା ଧଡ଼ ଧାଡ଼ କରି ଭୂତ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଦେ ଗଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ତାପରେ ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସେ ହୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇ ଦେଲେ। ହୁଣ୍ଡା ଏବେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ରାଜା ମରିଯିବା ପରେ ହୁଣ୍ଡା ସେ ଦେଶର ରାଜା ହେଇ ରାଜଗାଦି ଭୋଗ କଲା। ହୁଣ୍ଡା ଏବେ ରାଜା ହେଇ ରାଜା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ଆଜି କହିବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜାଦାର କାହାଣୀ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି ଛେନାମଣ୍ଡା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ସାଧବଟିଏ ଥାଏ। ତାହାର 7 ପୁଅ 7 ବୋହୂ। ପୁଅମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ଶାଶୁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଭାରି ହଇରାଣ କରେ। ଏମିତିକି ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଏନି। ଦିନେ 7 ବୋହୂ ଯାଙ୍କ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚଳିବା? 7 ଭାଇ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବୋଧେ ଆଉ ଜୀବନରେ ନଥିବା। ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଏ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ଆମକୁ ମାରି ପକେଇବ। 7 ବୋହୂ ଯାକ ଏମିତି କୁହାକୁହି ହୋଇ ଦିନେ ଲୁଚି କରି ଘରୁ ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେଶରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ସବୁ ଅଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମଣିଷ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଜଣେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖିଲେ। ସେ ଘରଟି ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେମାନେ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ଘରେ ବି କେହି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଘରେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଥିଲା। ବୋହୂମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏଠି ତ କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଯିବା। ଦିନରେ ହୁଏତ ଘରବାଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବ। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖାଇ ପିଇ ରହିଲେ। ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ 7 ବୋହୂ ଯାକ ଯାଇ ସେ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ 7 ଯା ଯାକ ସେ ଭାଡ଼ିରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ସେ ଘରକୁ ଯିଏ ଫେରିଲା, ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅସୁର। ତା ରୂପ ଅବିକଳ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି। ସେ ଏହି ଦେଶର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଛେଳି ପାଳିଲେ ରଖିଥାଏ, ତାକୁ ଦିନରେ ଚରେଇବାକୁ ନେଇଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଆସେ, ଛେଳି ଦୁଧ ପିଇ ଘରେ ଶୁଏ। ସକାଳେ ପୁଣି ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଏମିତି ସେ ତା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଦିନ ଅସୁର ଘରକୁ ଫେରି ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ବାରି ପାରିଲା। ଏ ଗନ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଛେଳି ଦୁଧ ପିଇ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅସୁରକୁ ଦେଖି 7 ଯା ଯାଙ୍କ ବିଚାର ବିଚିରି ହେଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁର। ଇଏ ଦେଶର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ରଖିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦବ। ହଉ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଇଠି ଲୁଚି କରି ରହିଥିବା। ଦିନରେ ଅସୁର ବାହାରକୁ ଗଲେ
ଆମେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖିଆପିଆ କରିବା। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଆସି ଏଇଠି ରହିବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲାରୁ ଅସୁର ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଗଲା। ସେଠୁ 7 ଯାକ ଭାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖିଆପିଆ କରି ପୁଣି ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ନୀତି ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ 7 ଯାକ କହିଲେ ଆଜି ପିଠା କରିବା। ଅସୁର ତ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଛେନାପୁର ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ଖାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଆଉ ପିଠା ସବୁକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ପୂରେଇ ପୁଣି ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅସୁର ଘରକୁ ଆସି ତା କାମ ସାରି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ଭାଡ଼ି ଉପରୁ ଥାଇ 7 ଯାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବା ସାନ ଜଣକ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା, ଆମେ ତ ଅସୁରରୁ ସବୁ ଖାଉଛେ, ତାକୁ ଆଜି ପିଠା ଗୋଟେ ଦେଲେ ହଅନ୍ତାନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ କହିଲେ, ନା 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 ନା, ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବାନି। ଯଦି ଅସୁର ଜାଣିଯିବ ଆମ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଥରକି ଖାଇଦବ। ହେଲେ ସାନ ଯାଆଟି ଏମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେ ଭାଡ଼ି ଉପରୁ ଥାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟି ଅସୁର ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲା। ପିଠାଟି ଅସୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅସୁର ଶୋଇଥିଲା, ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଠା ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ 2 ଫାଳ କରି ଦେଖିଲା, ତା ଭିତରେ ଛେନାପୁର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କଥା ଦେଖି ତାର ଭାରି ରାଗ ହେଲା। ସେ ରାଗ ତମ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଖାଇବି ଛେଳି ଦୁଧ, ଆଉ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଖାଇବ ଛେନା ମଣ୍ଡା? ଆରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ତୋର ତ ସାହସ କମ୍ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ରାତି ପାହୁ ତୋର ମୋର କଥା। ଏତିକି କହି ଅସୁର ଚାରିଆଡ଼କୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ସେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯିବ କ'ଣ? ଆଗେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ କଟେଇବାକୁ ଗଲା। ଆପଣା ଦେଶରୁ ତ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, କାହାକୁ ଜଣେ ହେଲେ ବି ରଖିନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଆଉ କାଟିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ କମାରକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ଏ କମାର ପୁଅ, ଆଗ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିଦେ। ଆରେ ଏମିତି ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ମ? ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନରତ୍ନ ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ତୁ ଆଗେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିଦେ। ଏ କଥା ଶୁଣି କମାର କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିଦେଲେ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ? ତୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ତୁ କାହିଁକି କାଟିବୁ? ସେ ତୋର କ'ଣ ଏମିତି ଅପରାଧ କଲା କି? କମାର କଥା ଶୁଣି ଅସୁର କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ସାରା ଦିନ ମୁଁ ଖରା ତରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଛେଳି ଦୁଧ ପିଇବି, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେଇ ଛେନା ମଣ୍ଡା ଖାଇବ? ଆଉ ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିବି? ତାକୁ ଆଜି ହିଁ କାଟିବି। କମାର ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତମ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେଇ ସିଏ କେମିତି ଛେନା ମଣ୍ଡା ଖାଇବ? ଅସୁର କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ମିଛ କହୁଛି ଭାଇ? ମୁଁ ପରା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସାରା ଦିନମାନ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ଥକି ପଡ଼ି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏ ଛେନା ମଣ୍ଡାକୁ ଖାଉଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ନିଜେ କହୁନୁ, ମୁଁ ଛେଳି ଦୁଧ ପିଉଥିବା ବେଳେ ଇଏ ଯଦି ଛେନା ମଣ୍ଡା ଖାଇବ, ଏମିତିକା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ରଖିବି? ତାକୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ କାଟିବି ନା। ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ? ଆଗେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ତମେ କାଟ। ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ତମର ତମେ ନିଅ। ସେଇଠୁ କମାର କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଭାଇ, ହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ କଟିବ? ଆଗେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୋତାଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ନିଆଁରେ ତତାଯିବ, ତାପରେ ସେଇ ଖମ୍ବ ଉପରେ ତୁ ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରଖିବୁ। ମୁଁ ସେ ତତଲା ଲୁହାରେ ପିଟି ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ 2 ଗର କରିଦେବି। ସେ କାମ ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତମରି ଘର ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ତମରି ଘରେ ମୁଁ ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କାଟିଦେବି। ଏଥିରେ ଅସୁର ରାଜି ହେଲା। କମାର ଆଉ ଅସୁର ଯାଇ ଅସୁର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅସୁର ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଲା। କମାର ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ତତେଇଲା, ଆଉ ଅସୁରକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଖମ୍ବ ଉପରେ ରଖିବାକୁ କହିଲା। ଅସୁର ଖମ୍ବ ଉପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥୋଇବାରୁ କମାର ତତଲା ଲୁହାରେ ପିଟିଲା। ସେଇ ମାଡ଼ରେ ଅସୁର କେତେ କ୍ଷଣ ପରେ ମରିଗଲା। ସେ ମଲାରୁ କମାର ତାର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକ ପକେଇଲା, ଆରେ ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଆସ ଆସ, ତମ ଘରବାଲା ତ ମଲା,
ଆଉ ଏବେ ମୋ ପଇସା ଗଣ୍ଡାକ ମତେ କିଏ ଦବ? ଘରେ ଥିବା 7 ଯା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣି ଭାରି ଡରି ଡରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କମାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ, ତମ ଘରବାଲା ମତେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କାଟିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲି ସେ ମୋ ମନା ଜମା ମାନିଲେନି। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେବି, ତୁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କାଟିଦେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠିକି ଆଣି ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିଦେଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟି ଦେଇଛି ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ମତେ ଏବେ ମୋ ପାଉଣା କିଏ ଦବ? ଏ କଥା ଶୁଣି 7 ଯା କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁର, ମଲା ତ ଗଲା। ଯାହା ଟଙ୍କା ଦବା କଥା ଆମେ ଦେବୁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ବି ଦେବୁ। ତମେ ଅସୁରଟିକୁ ନେଇ ପୋତି ଦିଅ। ତାପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲୋଭରେ କମାର ଅସୁରକୁ ନେଇ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଲା। ଏଥର 7 ଯା ଯାକ ଖୁସି ହୋଇ କମାରକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେଲେ। କମାର ବିଦାୟ ନେଇ ଗଲାବେଳେ 7 ଯା ଯାକ କହିଲେ, ବୁଝିଲ କମାର ଭାଇ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ତ ଅସୁରର ଥିଲା, ସିଏ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତ ସିଏ ମଲା, ଏ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ଆମେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ପଠେଇ ଦିଅ। ସେମାନେ ଏଠି ଘର ବାଡ଼ି କରି ରୁହନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟ ବାଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବୁ। ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ସେହିଠାରେ ବସବାସ କଲେ। ସେ ଅସୁର ଘର ଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେଇ ବାଟେ ବୋଇତ ଜାହାଜ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଏମାନେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ଜଗାଇଲେ। ତାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଏଇ ବାଟେ ଯିଏ ଜାହାଜ ନେଇ ଯିବ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଗୁଆଳ ଜଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସେ ତାକୁ ସିଧା ଉଆସକୁ ନେଇ ଆସେ। 7 ଯା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଯାଟି ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଠିକଣା ଜାଣି ସାରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହୁକୁମ ଦିଏ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତ ନେଇ ଆସିଲେ। ଜଗୁଆଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ କରି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। 7 ସାଧବ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ 7 ଯାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲେ। 7 ଯା ଯାକ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ଓ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତୀତର ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ 7 ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ସେହିଠାରେ ସେ ରହିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ହେଲା, ଆଉ 6 ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, କଟୁଆଳ ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲାଇ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, ଆଉ ସୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ପାଳିଲେ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।